हलका अमृतसर दखनी के विधायक इंद्रबीर सिंह बुलारिया ने अज हफ्ते भर तो चले आ रहे सस्पेंस को खत्म करने अपने नवे कैंपेन का ऐलान किया। अमृतसर लिटिल चैंप के नाम से यह कैंपेन हल्के के बच्चों को मुख उलीकिया गया है। बुलारिया ने अपने इस नवे उपराले पिछे कारण दसदिया प्रेस वार्ता दौरान कहा कि कोरोना की तीजी लहर को रोकने लिए लोगों को वैक्सीन प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। इस कॉन्टेस्ट में भाग लैण की प्रक्रिया बारे गल करदे बुलारिया ने दस्सिया कि बच्चों ने 2 मिनट तक का वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना है, जिस राही जेतू बच्चों को चुनिया जाएगा और हर रोज डेट इनाम विचों दिता जाएगा। अगले 1 महीने तक चलने वाले इस कैंपेन बाबत बुलारिया ने कहा कि मैनू पूरी उम्मीद है कि बच्चों द्वारा फैलाई जागरूकता हल्के को वैक्सीन लगाने लिए उत्साहित करेगी। अमृतसर तो सुखविंदर सिंह कोहली की रिपोर्ट, लाइव भारत। पिछले कुछ समय तो जिस कॉन्टेस्ट की असी शुरुआत करना चाहते सी, उस कॉन्टेस्ट दे लई असी प्रचार का माध्यम वरतते हुए पूरे शहर को उस प्रति जागरूक करना चाहा। और आप सब ने वेख्या होगा कि पूरे शहर दे विच ही, हल्के दे विच भी और पूरे शहर दे विच भी पोस्टर लगे सी, होर्डिंग्स लगे सी, जिस दे प्रति असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि 7 सितंबर ਨੂੰ कुछ खास आ रहा। और उन्होंने होर्डिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की फोटो लगी सीगी, जिस ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ मास्क पाया होया सीगा और नाल एक गैजेट सीगा और आख्या गया सी कि अमृतसर तुसी अपने आप नू और अपने मोबाइल नू चार्ज रखियो, आ रहा है कुछ खास 7 सितंबर। पर मैं दसना चाहना कि एक छोटे बच्चे तो ही कई लोग बहुत परेशान हो गए और अपने अपने तरीके दे नाल उसकी इंटरप्रटेशन करन लग पे, उसका अनुमान और अनुवाद लाण लग पे। असी समाज नू पॉजिटिव तरीके नाल देखना छड्डता है, समाज नू पॉजिटिव देखने की लोड़ है और असी इनू अगे लैके चले। और 7 सितंबर नू असी अपने कॉन्टेस्ट का ऐलान किया। ऐलान किया गया कि अमृतसर लिटिल चैंपियंस इस कॉन्टेस्ट राही असी की करना चाहते हैं और इस कॉन्टेस्ट की लोड़ की है। सो इस असी सारी इस चीज़ को 2-3 हिस्सों 3 हिस्सों वंडांगे। सब तो पहला कि यह कॉन्टेस्ट की लोड़ की पई, फिर इस कॉन्टेस्ट का विजन की है और फिर इस कॉन्टेस्ट की अचीवमेंट की। तो मैं 3 हिस्सों गल करांगा। सब तो पहला जे असी गल करिए लोड़ की, सो लोड़ है कि असी सारिਆਂ ने पिछले समय च वेख्या कि किस तरह कोविड ने साडे समाज नूं झुंझला के रख दिता। जदों ते पहली वेव आई तो कईयां ने थालियां खड़काइयां, कईयां ने दीवे जगाए और समझा कि कोविड चला गया। हर किसी ने अपने अपने तरीके दे नाल कोविड नूं भजाउण की कोशिश की और जो चला गया तो देश ने उसकी खुशी बड़ी मनाई कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी जित हासिल कर ली। पर दूजी वेव जदों आई उस वक्त असी सारे अनजान बैठे सी और सानू नहीं सी पता कि दूजी वेव आ रही है। और दूजी वेव ने आके जो हशर साडा कीता वो असी सारे उसको भली भांति जानते हैं। जो हालात उस समय हिंदुस्तान दे विच बने सन, ऑक्सीजन की कमी होना, साडे हैल्थ सिस्टम का क्रैश कर जाना, सरकारां कल्ले हिंदुस्तान दियां ही नहीं अमरीका तक दियां फेल हो गई, क्योंकि सारा कुछ सरकार के हथ वस नहीं होंदा। इन्ना तंत्र बंतर कोई भी सरकार को हो ही नहीं सकता। और अज दूजी वेव जो खत्म हो गई तो असी दोबारा उस तरह अपने अपनी रोज़ाना जिंदगी च मशरूफ हो गए और भुल गए
कि दूजी वेव ने हशर की कीता सी। अज तीजी वेव का फिर तो रौला पै रहा, पर साडे जो कोई सुहिरदता नहीं दिखा रहा। बुरा ना मन्नियो, सारे बैठे हैं, तुसी भी बैठे हो, मैं भी बैठा। मास्क किसी ने भी नहीं लाया, एक वीर ने लाया सिर्फ एक ने। किन्ने बंदे बैठे हैं? वो कहने का भाव है अनजान बने बैठे हैं। ए कॉन्टेस्ट सुती हुई अवाम नूं जगाण वास्ते है और दसन वास्ते है कि जागो। और इसका माध्यम मेरे हिसाब नाल साडे घरां दे विच जिहड़े बच्चे ने ना, अज दी डेट च साडे तो वध सुहिरद ने, और उन्हां नूं जगाण वास्ते यह माध्यम चुनिया गया कि असीं बच्चियां दे राही सुनेहा करना है वड्डियां नूं कि तीजी वेव आ रही है, इस तो बचना है, तो वैक्सीनेशन ही एक कला और कला हल है। और जिन्नी वैक्सीनेशन असी करांगे और इनू जिन्ना वधिया तरीके दे नाल 100% वैक्सीनेशन हो जाए, तां ही असी बच सकते हैं। और जिथे असी वैक्सीनेशन नू बढ़ावा देना है, उहदे नाल नाल बच्चियां दे विच क्रिएटिविटी पैदा करनी है। क्योंकि पिछे कई समय तो वेख्या कि समाज नू असी डिपेंडेंट बना दिता है और हर कोई चीज़ां नू हासिल करना भुल चले हैं। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट खत्म हुई जा रही है। हर कोई फ्री चीज़ भालदा कि मैनू फ्री मिल जाए, हर कोई कहता कि मैनू फ्री टेलीफोन मिल जाए, फ्री मोबाइल मिल जाए। मैं इस चीज़ नू लैके करना चाहुंदा कि फ्री चीज़ां जड़ियां ने उन्हां नू खत्म किया जाए और कंपैटिटिव एक जड़ा कॉम्पीटिशन की स्पिरिट है उसनू बढ़ावा दिता जाए। सो जड़ा कॉम्पीटिशन है, ये सिर्फ 60 एंड्रॉयड रखे गए और 60 एंड्रॉयड टैबलेट्स नू हासिल करने वास्ते मैं चाहुंदा कि साडे बच्चे अपना हुनर दिखाण और अपनी सुहिरदता दिखाण और वड्डियां नू जागरूक करन। सो लोड़ जिहड़ी है उहदे बारे मैं दसना चाहुंदा कि साडियां मातावां ने घरां दे विच रह के अपनी जीवन शैली बदल दी है अपने बच्चों की खातर। और मेरा ख्याल है तुहाडे चों भी कई जने अपने बच्चों की जिहड़ियां ऑनलाइन क्लासेस लगदे होणगीਆਂ उन्हां विच तुसीं भी बहिंदे होवोगे। मैं तो अपने बेटे नाल कई बारी वेख्या कि ऑनलाइन क्लासेस दे विच बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया और जिंदगी का एक सिस्टम बदल गया। साडे स्कूलों च जिहड़ियां भैणां पढ़ाउंदियां ने, टीचर्स पढ़ाउंदियां ने, उन्होंने इन्ना वड्डा योगदान दिता अपने घर परिवार नूं भी चलाना और ऑनलाइन क्लासेस भी लानियां। एक बड़ा वड्डा एक समाज दे विच एक बदलाव आया और जिहड़ी अज असी अनगहलियां कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बच्चे सानू वधिया तरीके नाल समझा सकते हैं। क्योंकि बच्चों दे विच चेंज जिहड़ी आ सौखी आ जाती है, वड्डियां च चेंज जिहड़ी आ औखी आती है। पर वड्डियां ने भी अपने आप को बदलिया, समा इहो जिहा सीगा कि उन्हें बदलन ते मजबूर किया। और मैं अज दसना चाहुंदा कि साडा विजन की है। साडा विजन है कि असी इस कॉन्टेस्ट के राही अगे वधदे हुए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दईए जिहदे उत्ते वो क्रिएटिव अपनी क्रिएटिवनैस दिखाण, अपने हुनर नूं अगे लैके आउण और जिस दे नाल वो अगे वधन, वो आने वाले युग दे नाल जुड़न। क्योंकि अचीवमेंट जिहड़ी आ इस कॉन्टेस्ट के राही सब तो वड्डी अचीवमेंट यह होएगी कि बच्चों को मौका मिलेगा कि वो आने वाले समय के हाणी बनणगे और सोशल मीडिया को नैगेटिव तरीके दे नाल नहीं, पॉजिटिव तरीके दे नाल इसनूं वरतणगे। और मैं समझदा कि बड़ियां सोशल मीडिया उत्ते भी कई बड़ियां कमियां ने, पर असी बच्चों को सही दिशा देनी है। अपने अंदर दा हुनर वो कढ़ के साडे अगे रखण, समाज अगे रखण और समाज नूं एक नवीं सोच, एक सुहिरदता वाल लैके जाण
मैं समझदा कि इस तो वधिया चीज़ सानू होर मिल नहीं सकती। और एंड्रॉयड टैबलेट जिहड़े आ उन्हां दी चोण इस करके कीती गई क्योंकि पढ़ाई लिखाई दे विच जदों ऑनलाइन क्लासेस लगदियां ने तो मोबाइल तो भी वध जिहड़ा वो एंड्रॉयड टैबलेट का योगदान जिहड़ा वो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है और उहदे नाल तुसीं ज़्यादा बेहतर तरीके दे नाल अपना जिहड़ा ऑनलाइन क्लासेस जिहड़ियां वो अटेंड कर सकते हो। सो मोटिव है सी कि असी तीजी वेव तो बचना है, समाज नूं जागरूक करना है और इस थर्ड वेव तो अपने अमृतसर साहब नूं बचाना है और अपने हलके नूं और शहर नूं 100% वैक्सीनेशन जिहड़ी आ वो असी कराउण च कामयाब हो सकीए। सो यह उपराला जिहड़ा अमृतसर लिटल चैंप्स का उपराला है इस कॉन्टेस्ट का, इहदियां मैं सारियां गल्लां तुहानूं मुख्य तौर पर दस दित्तियां ने और मैं हुण चाहांगा कि कुछ एजुकेटिव वीडियोज़ इस कॉन्टेस्ट बारे तुहानूं दिखा दईए। सो तुसी मैं बेनती करांगा टीम नूं कि कुछ वीडियोज़ तुसी दिखाओ ताकि साडे प्रेस वाले वीर जिहड़े आ वो वेखण और उन्होंने पता लगे कि यह कॉन्टेस्ट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जो सरकारां ने पहले किया, सरकारां को तंत्र मंत्र सीमित आ। मैं पहले भी आख्या तुसी यूरोप च वेख लो, अमेरिका च वेख लो, किसी भी डेवलप कंट्री नूं वेख लो, इटली का कितना बुरा हाल होया सीगा। सो ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आप जागरूक होना पैना। सरकार के वालों कोई कमी नहीं है वैक्सीनेशन की। मैं कल ही सिविल सर्जन के नाल डिस्कस किया सीगा ते सिविल सर्जन साहब ने मैनू विश्वास दिवाया कि जिन्ने मर्जी तुसी वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करो, जिन्ने लोग तुहाडे कोल आउणगे साडे कोल वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। सो इस करके वैक्सीनेशन की हुण कोई कमी नहीं हैगी और इस कैंपेन तो बाद मैं नाले ही वैक्सीनेशन का भी जिहड़ी ड्राइव आ, क्योंकि फाइनल तां ही साडा मकसद हल हुंदा है जे असी अमृतसर शहर नूं संपूर्ण तौर पर वैक्सीनेट करा चुकी है। मैं एक मिनट दसना चाहना, जो कल के आंकड़े सी उहदे हिसाब नाल सिविल सर्जन साहब ने मैनूं दस्सिया सी कि लगभग 50% पॉपूलेशन जिहड़ी आ वो वैक्सीनेशन करा चुकी है और जिहड़ी 50 रह गई है उहनूं हिलाना पैना। ऐ नहीं है कि वैक्सीनेशन की कमी है, कमी हैगी आ सोच की और इसे करके बच्चों को यह बेनती की जा रही है कॉन्टेस्ट राही कि बच्चे जगान, क्योंकि जिवें तुसीं भलवान जी दस्सिया कि तीजी वेव च बच्चों को ज़्यादा खतरा। सो बच्चे अपने माँ बाप को कहण कि साडी खातर जिहड़ी आ मामा पापा वैक्सीनेशन कराओ। सो इस करके यह जिहड़ी सारी मुहिम आ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਥ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन चलो आज तुसी जरा आज जो एक मैसेज दिता बड़ा अच्छा मैसेज है, क्योंकि तीसरी लहर तुसी गल कीती है ओदा सानू भी पता लग गया कि बहुत तगड़ा एक अनुसंधान करना पाना कि उससे बच्चे ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। मैं कल देख रहा सी टीवी चैनल दे उससे बच्चों को बड़ी ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਚ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ I request television media का तो काफी हो गया है। I request the print media जो भी आए हैं दोस्तों की मीडिया से print media we are open for the questioning hour but this is kind request kind मैं ते साफ इस तरह किसी की कोई गारंटी किसी थां ते दे नहीं सकता। ਇਹ ਸਾਨੂੰ सच्चाई का सामना करना पेगा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ और बिल्कुल इहदा डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक है, बाकी आप जिन्नियां मर्जी गल्लां कर लीए। हाँ यह गल है कि वैक्सीनेशन तो बाद भी कोरोना हो रहा है पर वो जानलेवा नहीं हो रहा, उसकी गिनती बहुत घट है जानलेवा की। सो एको एक हल है कि असीं वैक्सीनेशन कराइए। डिस्पेंसरियां दे विच भी आम तौर ते वेखण जा रहा कि डोज घट आ रही है ते नंबर ज़्यादा जा रहे हैं लेकिन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਟੀਮ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਪ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਆਈਡੀਆ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਚੂਹਾ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਛੋਟਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੀਕ ਮਿਟਾਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੀਕ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 60 ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ 골ਡ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼, ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ 60 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। 60 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਔਰ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਪਵੇ। ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਜੀ, 18 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ? ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ www.amritsarlittlechamps.in ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਲਿਟਲ ਚੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰੋ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 3000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ 3000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ 100 ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਔਰ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੱਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਗਾਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ WHO ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਮ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਿੱਟ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਰੂਹ ਵੀ ਝੰਜੋੜਨੀ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਝੰਜੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਜੇ ਆਈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਤੇ WHO ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਵਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲਵਾਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਤੇ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਈਏ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ? ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਗੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਈਏ ਉਹ ਤੋਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੇਖੀਏ। ਜੇ ਬਚ ਜਾਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਲਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ? ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, 2 ਏਕੜ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਡੰਪ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸਾ? ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਦੇਣੇ ਆ, ਸੋ 60 ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 60 ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ